عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس کا مزاج بہت سخت تھا، لیکن وہ کبھی ہار نہیں مانتا تھا۔ ان کی فطرت میں مضبوطی تھی، بالکل موسیٰ علیہ السلام جیسی مضبوط شخصیت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، یا اللہ اسلام کو ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے مضبوط فرما دے۔ ان دو لوگوں میں ایک ابو جہل تھا اور دوسرے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں اپنے اپنے راستے پر پورے سچے اترتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ خاموشی کے بیچ ایک آیت کی آواز نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو پہلی بار چھو لیا۔ اس لمحے سے سب کچھ بدل گیا۔ جو انسان تلوار لے کر نبی علیہ السلام کی طرف جا رہا تھا، اسی راستے پر اس کی زندگی بدل گئی۔ جو نیت موت کی تھی وہی راستہ ہدایت کا بن گیا۔ اس کے ساتھ ایمان آیا تو وقت بدل گیا، برائی کی کمر ٹوٹ گئی اور انصاف کھڑا ہو گیا۔ ریگستان کا سب سے سخت آدمی دین کا سب سے مضبوط سہارا بن گیا۔ نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اگر میرے بعد کوئی بھی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کے دور میں اسلامی ریاست مضبوط ہوئی۔ اس زمانے کی بڑی بڑی طاقتیں بھی نیچے آ گئی تھی۔ مغرب کی طرف بائزنطین اور مشرق کی طرف سسانین سلطنت۔ یہ ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے جس نے سچا ایمان پایا اور پوری دنیا کا سامنا کیا، لیکن ان کے دشمن بھی بہت تھے اور ان کی وفات بہت دردناک اور غمگین تھی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ وہ قریش کے ایک چھوٹے سے قبیلے بنو عدی سے تھے۔ قبیلہ چھوٹا تھا لیکن اپنی جگہ پر وزنی۔ جب قبائل کے درمیان جھگڑے ہوتے، جب فیصلے کی ضرورت ہوتی، جب کسی ڈسپیوٹ کو سلجھانا ہوتا، بنو عدی کا نام عزت سے لیا جاتا اور عمر اسی ماحول میں بڑے ہوئے تھے۔ عزت کا ماحول لیکن نرم دلوں کا نہیں۔ ان کا گھرانہ دو چیزوں کا مکس تھا، ایک طرف قریش کی سیاست اور قبائلی نظام اور دوسری طرف گھر کے اندر کی سختی۔ ماں کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، وہی قبیلہ جہاں ابو جہل جیسا نام بھی گھومتا ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر سب سے گہرا نشان ان کے والد نے چھوڑا۔ والد ان کے بہت سخت تھے، اتنے سخت کہ لوگ ان کو ان کی ہارشنس سے پہچانتے تھے۔ عمر خود بتاتے ہیں کہ والد ان سے بہت زیادہ کام کرواتے تھے۔ جاؤ اسے وہاں پہنچا دو اور جلدی آؤ، اور بھی بہت کام ہے۔ اور غلطی پر بہت مارتے تھے۔ زبان بھی ان کی بہت سخت تھی اور لہجہ بھی۔ گھر کے اندر محبت کم تھی، ڈسپلن بہت زیادہ تھا۔ جوانی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پیلس میں نہیں رہے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار سے پہلے لاٹھی تھی اور لاٹھی سے پہلے ایک ڈور تھی، چرواہوں کی ڈور۔ وہ بھیڑ اور اونٹوں کو چراتے تھے، کبھی اپنے والد کے لیے تو کبھی اپنے خالہ کے لیے۔ دن بھر دھوپ، خالی میدان، جانوروں کا شور اور خود اپنی بھوک، کبھی کبھی دن بھر کی محنت کے بدلے میں صرف تھوڑے سے کھجور سے گزارا کرتے، بس اتنا کہ آدمی اپنے آپ کو زندہ محسوس کر لے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فزیکل پرسنالٹی اسلام سے پہلے بھی ایک الگ پریزنس تھی۔ بہت لمبے تھے، بہت اسٹرانگ تھے، اتنے کہ کبھی سواری پر ہوتے تو پیر زمین کو ٹچ کر جاتے۔ آنکھیں بڑی اور ڈیپ سیٹ ہوتی تھی، آواز بہت گہری، ہاتھ پاؤں بڑے بڑے تھے۔ یہ صرف باڈی نہیں ہوتی، یہ ایک ڈر کا سائیکولوجی ہوتا ہے۔ آپ روم میں انٹر کرو اور لوگ سیدھے ہو جائیں، یہ اورا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ لیکن لوگ اکثر اسٹرانگ آدمی کو جاہل سمجھ لیتے ہیں۔ عمر اس اسٹیریوٹائپ کو توڑتے ہیں۔ وہ انٹیلیجنٹ تھے۔ قریش میں اکثر لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن عمر نے ٹین ایج میں پڑھنا لکھنا سیکھا۔ پوئٹری کو سمجھنا اور پوئٹری کے ذریعے کسی کو جواب دینا، یہ بھی ان کی ایک اسکل تھی۔ اس زمانے میں پوئٹری صرف شاعری نہیں ہوتی تھی، وہ ایک میڈیا تھی، عزت تھی، پروپیگنڈا تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوئٹری ڈیبیٹس اور روسٹ بیٹلز میں جاتے تھے اور اس میں حصہ لیتے اور اپنا نام بناتے تھے۔ طاقت کے ساتھ ان کی مشغلیں بھی ویسی ہی تھیں، ریسلنگ، فائٹنگ کمپٹیشنز۔ لوگ ان کو ایک اسٹرانگ مین کی طرح جانتے تھے اور پھر وہ ٹریڈ بھی کرتے تھے۔ روم اور پرشیا تک کے روٹس کا ذکر آتا ہے، سفر کی تکھان، بازار کی پالیٹکس، قافلوں کی زندگی۔ لیکن وہ مرچنٹ بننے میں سب سے زیادہ سکسیسفل نہیں تھے۔ جیسے ان کی فطرت کا سینٹر ٹریڈنگ نہیں، اسٹینڈنگ گراؤنڈ تھی۔ قریش نے یہ چیز جلدی سمجھ لی۔ عمر کا رول قریش کے اندر صرف ایک آدمی کا نہیں رہا، وہ قریش کے اسپوکس پرسن بن گئے تھے۔ جب ٹرائبس کے درمیان کمپٹیشن ہوتے، جب آؤٹ سائڈرز قریش کو چیلنج کرتے، عمر قریش کی طرف سے بولتے، ڈیفینڈ کرتے۔ ان کی انٹیلیجنس اور انٹیمیڈیشن دونوں قریش کو چاہیے تھی۔ وہ ان کو اپنا اسٹرانگ ریپریزنٹیٹیو سمجھتے تھے۔ اور پھر اسلام کا پیغام مکہ کی گلیوں میں گھومنا شروع ہوا۔ اسلام آنے کے بعد مکہ میں صرف ایک نیا عقیدہ نہیں آیا، مکہ کی روح میں ایک نیا سوال پیدا ہو گیا کہ آخر سچ کیا ہے۔ اور عمر کا اندر کا آرڈر جو مکہ کے نظام سے چپکا ہوا تھا، اس پیغام سے ٹکرا گیا۔
उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम को पसंद नहीं करते थे और अर्ली मुस्लिम्स पर सख्ती करते थे, उनके साथ मारपीट करते, गाली देते, अब्यूज करते। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट नुएंस है, उनकी मोटिवेशन अबू जहल जैसी नहीं बताई गई। अबू जहल का अपोज करना ज्यादा ईगो और ट्राइबल पावर के लिए था, लेकिन उमर का अपोज करना ज्यादा इस डर से था कि सोसाइटी डिवाइड हो रही है। उनको लगता था कि ये पैगाम फैमिलीज को तोड़ रहा है, मक्का का निजाम डिस्टर्ब कर रहा है। यानी कुरैश के लिए, खासकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे आदमी के लिए ये सवाल भी एक खतरा बन गया। क्यों? क्योंकि इस्लाम लोगों को जोड़ नहीं रहा था। कुरैश की नजर में वो उनको अलग कर रहा था, बाप बेटे से, भाई भाई से और बीवी शौहर से। हर रिश्ता जिस पर कुरैश का पुराना निजाम खड़ा था, उस पर एक नया फैसला आ रहा था। तो हर स्ट्रॉन्ग इंसान की कहानी में एक वीकनेस भी होती है। उमर की वीकनेस शराब थी। वो पीने वालों की गैदरिंग्स में जाते थे। ये भी उस सोसाइटी का एक नॉर्मल पार्ट था। एक दिन काबा के पास एक आदमी अपने बुतों के लिए कुर्बानी कर रहा था। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां मौजूद थे। अचानक से एक ऐसी जोर की आवाज आई जो किसी को नजर नहीं आई, लेकिन आवाज ने पूरी फिजा को हिला दिया। लोग घबरा कर भाग गए, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं भागे। उन्होंने कहा, मैं देखूंगा कि यह आवाज आई कहां से। तो आवाज दोबारा आई, फिर तीसरी बार भी आई। फिर कुछ दिन बाद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुना कि मक्का में एक आदमी ने नबुव्वत का दावा किया है। उमर के जहन में वो आवाज रह गई, जैसे पहले से कोई इशारा दिया जा चुका हो, लेकिन वो उस वक्त समझ नहीं पाए। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं इस्लाम से दूर था, दीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और एक और बात, मुझे शराब की आदत थी। एक रात मैं अपने ड्रिंकिंग बडीज ढूंढने निकला, लेकिन कोई मिला ही नहीं। फिर मैं किसी से शराब लेने गया, वहां भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा कि चलो काबा का तवाफ ही कर लेता हूँ। रात का सन्नाटा काबा के पास, और अचानक उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले नमाज पढ़ते देखा। कोई और नहीं, बस नबी अलैहिस्सलाम और कुरान की तिलावत। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सोचा, आज सुनकर देख लेता हूँ कि ये क्या पढ़ते हैं। वो काबा के दूसरी तरफ गए और काबा के किस्वा, यानी जो काबा की चद्दर है, उसके नीचे छुपकर आगे बढ़ने लगे। यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान सिर्फ वो चद्दर रह गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पढ़ रहे थे और उमर का दिल पहली बार अंदर से हिलने लगा था। मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत कलाम कभी नहीं सुना। फिर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जहन में एक ख्याल आया, ये तो शायर है। उसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने वो आयत पढ़ी जिसका मतलब, ये किसी शायर का कलाम नहीं, तुम बहुत कम ईमान लाते हो। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल कांप गया, ये तो मेरे दिल का जवाब आ गया। फिर उमर ने सोचा, अच्छा ये जादूगर होगा। उसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी आयत पढ़ी जिसका मतलब ये था, ये किसी जादूगर का कलाम नहीं, तुम बहुत कम याद रखते हो। उमर पर जैसे बिजली गिर गई। उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मेरे ख्यालात का जवाब कुरान में कैसे आ रहा है। वो घबरा कर वहां से निकल गए और कुछ वक्त तक कंफ्यूज्ड और शॉक्ड रहे। ये वाकया इस्लाम से पहले ही उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर एक दरवाजा खोल देता है, लेकिन वो अभी भी अपने रेपुटेशन, सोसाइटी और अपने गुस्से के बोझ में उलझे हुए थे। लेकिन कहानी का सबसे गहरा ट्विस्ट ये है कि उमर के घर में इस्लाम उमर से पहले आ चुका था। चुपके से उनकी बहन फातिमा बिन्त अल खत्ताब इस्लाम ला चुकी थी। उनके ब्रदर इन लॉ सईद इब्ने जैद मुस्लिम हो चुके थे और उनके भाई जैद भी छुपकर इस्लाम ला चुके थे। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के लिए एक बड़ा खतरा थे। वो उनको दबाते थे, उन पर सख्ती करते थे, उनको इस्लाम से दूर करना चाहते थे। और जब उनको लगा कि ये फितना अब हद से बढ़ गया है, तो उस वक्त अबू जहल ने कुरैश के सामने ऐलान किया, कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करेगा। उमर ने कहा, मैं। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, आज इस फितने का खात्मा कर दूंगा। उनके कदम तेज थे, चेहरा सख्त था और चलने का अंदाज ऐसा था जैसे फैसला हो चुका हो। रास्ते में जो भी उनको देखता समझ जाता कि उमर किसी छोटी बात के लिए नहीं निकले। इसी दौरान उनको उनके कबीले का एक जवान मिला, नुआइम इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नुआइम ने उमर को देखते ही समझ लिया, तलवार नंगी है और गुस्सा आग की तरह। नुआइम ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने। नुआइम ने पहले उनको रोकने की कोशिश की, वो सादिक है, अमीन है, उनके अखलाक देखो। फिर उन्होंने एक और एंगल से कहा, तुम समझते हो बनु अब्द मनाफ तुम्हें छोड़ देंगे? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने नुआइम पर शक किया, क्या तुम भी उनमें से हो? तलवार का रुख भी उनकी तरफ कर लिया। नुआइम को समझ आ गया कि सीधा रोकना मुश्किल है, तो उन्होंने एक डायवर्जन मारा, ऐसा झटका जो उमर को पलट दे। उन्होंने कहा कि अपने घर की खबर लो।
تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تمہارا بہنوئی سعید ابن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔